السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KNI۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں زراعت ہاؤس میں اور آج یہاں پہ جو یہاں کی یونین ہے فضلداد گجر گروپ، ان کی جانب سے یہاں پہ جو کچھ ساتھی ملازمین ریٹائرڈ ہو رہے تھے ان کے اعزاز میں آج یہاں پہ تقریب رکھی گئی ہے۔ یونین کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ محکمہ زراعت کی جو یونین ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس کے علاوہ اب گریڈ 1 تا 22 جتنے بھی ملازمین ہیں ان سب کی آواز محکمہ زراعت کی جو یونین بن رہی ہے، آج ہم انہی کے جو عہدیداران ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ کو ہم یہاں پہ دکھائیں گے کس طرح وہ محکمہ زراعت کے جو ملازمین ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ شفقت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت بھائی، تمام چیزیں آج آپ نے ارینج کی ہیں، آپ صدر ہیں اور بڑا اہم کردار ہے آپ کا یہاں پہ، تو آپ یہ بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا اسپیشل ہے اور مزید جو آپ کی یونین ہے ملازمین کی فلاح کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے آج جو سی پارٹی ہے ہمارا، ہم نے جو سا ارینج کیا ہے، ہمارے 2 عہدیدار ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی اس میں الوداعی پارٹی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہاں پر کیسے لوگ آ رہے ہیں کیسے نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہمارے 2-3 مطالبات مین ہیں، ایک گروپ انشورنس ہے، دوسرا کیا نام اس کا ہاؤس رینٹ ہے، میڈیکل ہے، کنوینس ہے، اللہ کرے یہ ہو جائے، اور ٹیکنیکل لوگوں کے لیے جو سی مراعات ہیں وہ دی جائیں۔ بس یہی میرا پیغام ہے آج کے دن سے، تو بہت شکریہ ساروں کا۔ نہیں میں تو اسی کرو۔ محکمہ زراعت پنجاب کے یونین کے جنرل سیکرٹری جاوید صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آپ نے یہاں پہ ایک بڑا عرصہ گزارا ہے اور جو ملازمین ہیں محکمہ زراعت پنجاب کے ان کی حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی، آج آپ کی ریٹائرمنٹ کا بھی دن ہے اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت تقریب رکھی گئی ہے۔ یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو بڑے مسائل درپیش تھے، وہ وقتاً فوقتاً آپ ان کے حل کے لیے کوشاں رہے ہیں، مسائل کو حل بھی کروایا ہے، جو حکام بالا تک ہے ان کی آواز پہنچائی ہے۔ کچھ اپنے جو آپ کا ٹرنیور گزرا ہے جس میں آپ نے ملازمین کی یہاں پہ جو حقوق کی آواز اٹھائی ہے اس کے بارے میں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی اس وقت ہم 21 ڈیوس روڈ لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارا ایگریکلچر ہاؤس ہے جو ہم پورے پنجاب کو یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں۔ سیکرٹری صاحب کے بعد جو ہے نا ہمارا کنٹرول ہوتا ہے پورے پنجاب میں، اور یہاں پہ ایک گروپ ہے فضلداد گجر گروپ جو ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے یہاں، اور ونر ہے، آج تک اس کو یہاں شکست نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اس گروپ کا میں جنرل سیکرٹری رہا اور اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ان ملازمین کی ویلفیئر کے لیے۔ تو میں ایک سوچ کے ساتھ اس میں آیا تھا کہ یا اللہ مجھے تو نے وہ طاقت نہیں دینی جو میں کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے ڈی جی صاحبان ہیں، ڈائریکٹر صاحبان ہیں، اور جس طرح آفیسر کی تعداد ہے اسی طرح ہی ہمارے ملازمین کے مسائل بھی ہیں۔ اگر مسائل کو میں گنوں تو بہت مسائل ہیں، لیکن چیدہ مسائل یہ ہیں۔ ہمارا کنٹین کا مسئلہ تھا، ہمارے جو قاری صاحب تھے جو AA اسلامیات تھے اور انہیں پہلے گریڈ میں رکھا گیا تھا، طویل ان کی ایک جد و جہد تھی، اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کے مطابق تو ان کو ہم پروموشن نہیں دلوا سکے، لیکن جو ان کا حق بنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اس کے علاوہ یہاں ہاؤس کے اندر ایک چھوٹی سی میں یہ مثال ضرور دوں گا، ہم نے اپنے مفادات کو کبھی بھی نہیں پرائرٹی دی، اور میں ایک بالکل عاجز سا آدمی ہوں، لیکن میں جب بھی اپنی گاڑی سے اتر کے آؤں مجھے کسی بھی ڈی جی ڈائریکٹر نے دیکھ لیا نا تو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھا۔ کیوں نہیں چڑھا؟ اس تنظیم کی وجہ سے نہیں چڑھا۔ تنظیم میں کیا تھا؟ تنظیم میں یہ تھا کہ ہمیشہ میں اس کام کے لیے گیا ہوں جس کو میں نے میرٹ پہ سمجھا کہ یہ واقعی زیادتی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ملازم کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ ادارے ہیں انہوں نے چلنا ہے۔ اگر یہ ادارے چلیں گے تو گھر چلے گا، یہ گھر چلے گا تو ان کے بیوی بچے سبھی خوشحال ہوں گے۔ تو اس ایک کرائٹیریا کے ساتھ میں نے یہاں جنرل سیکرٹری کی ہے، اور میں اکثر ڈی جی ڈائریکٹر صاحبان سے جب ملتا تھا تو مجھے ساتھ یہ بھی ایڈوائز کرتے تھے کہ اپنے دوستوں کی تربیت بھی کریں۔ الحمدللہ بہت اچھا گروپ، بہت کوآپریٹو،
ऑफिसर भी बड़े कोऑपरेटिव, आप उनको कन्वेंस करें आपके मसाइल हल होंगे। इंटरनल भी प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि ये कुनबा है, घराना है, इसमें मसाइल आए, हमारे आपस में भी खिंचाव आया, लेकिन हमने उन्हें इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट किया कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर भी मुतमिन है, मेरे कुलीग भी मुतमिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे जो उसने चुना उसका मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरा इंतखाब किया और मैं इनके किसी काम आया। इस वक्त मेरे हाउस में सिर्फ एक सिंगल मसला है कैंटीन का, वो भी अंडर प्रोसेस है, उसमें 2-3 ऑप्शंस हैं, वो डीजी साहब बीमार हो गए, इंशाल्लाह वो भी मसला हल हो जाएगा। क्योंकि महंगाई है, हम चाह रहे हैं चीज़ें सस्ती मिलें, तो मैंने ये उन्हें बताया कि कोई भी आदमी अपने पल्ले से डाल के नहीं देगा। तो बहरहाल वो उन्हें भी कन्विंस किया कि कुछ आप इन्हें रायत दें, जो सब्सिडी दें, जैसे सिविल सेक्रेटरीट में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे हाउस में कोई मसाइल नहीं है, सभी हैप्पी फील कर रहे हैं। एक अच्छी ग्राउंड फजलदाद गुज्जर साहब हमें दे के गए थे, हमने उस मेयार को नीचे नहीं आने दिया, उसको हमने आगे ही चलाया और बहुत अच्छा चला है। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो हमारे लिए कम है। अच्छा सर, ये बताएं कि सेक्रेटरी जनरल की जो सीट होती है वो किसी भी तंजीम की बैकबोन होती है, बड़ा अहम किरदार होता है सेक्रेटरी जनरल का। यहाँ पे आपके टेन्योर के अंदर जब जब आप सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, जो मसाइल यहाँ पे ज़राअत हाउस के अंदर एक छोटे मुलाजमिन को पेश आए और आपने हल करवाएं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कौन कौन से काम हैं जो आपने यहाँ अपने छोटे मुलाजमिन के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद किया, उनके मसाइल को हल किया। यहाँ एक रूटीन ये थी कि मैं आपको मिसाल 1-2 दे देता हूँ कि अगर एक जीपी फंड है, वो हमारा अपना पैसा होता है जो वहाँ गया होता है, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं वो रोक के बैठी होती हैं। मैंने यहाँ ये चीज़ इनके साथ ये फाइनल किया इस हाउस के अंदर कि किसी बंदे की रिटायरमेंट नहीं रोकी जाएगी, किसी बंदे का एनओसी नहीं रोका जाएगा, किसी बंदे का जीपी फंड नहीं रोका जाएगा। और ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं ना, ये तो वो है ना जो नहीं होने चाहिए, लेकिन मुलाजमिन की तरफ से भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ सामने आती हैं। तो सर जो मुलाजमिन की जानिब से ज़्यादतियाँ सामने आती थीं तो आप उसी तरह उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते थे, जिस तरह अगर कोई छोटे मुलाजमी की बात ना सुनी जाए तो ऑफिसर के सामने आप खड़े होते हैं? उसका एक क्राइटेरिया मैंने ये बनाया था कि मैं उस विंग में जाता था, पूरी इन्वेस्टिगेशन करता था कि कसूर किसका है, जहाँ होता है वहाँ उसको ये वार्न किया जाता था कि भाई 2 दफ़ा हद 3 दफ़ा मैं तेरी खातर जाऊँगा, चौथी दफ़ा मैं नहीं जाऊँगा। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा है, अब उसमें दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, एक तो गुर्बत देखनी पड़ती है, एक दूसरी चीज़ है। मुझे किसी बंदे ने, पहले भी जो भी हुआ सो हुआ, इसके बाद मुझे किसी बंदे ने बताया कि इसने मोटर भी चोरी की है। तो मैंने कहा जब इसने मोटर चोरी की आपने देखी? उसने कहा देखी। मैंने कहा आपने इसने जहाँ सेल की वहाँ आपने पूछा? उन्होंने कहा नहीं पूछा। मैं कहा ठीक हो गया। उस बच्चे को बुलाया तो उसकी कोई इस्लाह ना हो सकी। तो डीजी साहब ने फिर मुझसे कहा जी आप क्या चाह रहे हैं? मैं कहा जी मैं ना इसके हक में ना इसकी मुखालफत में, आप मेरिट पे फैसला करें। उन्होंने बात ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे पास बहुत दुनिया आई, मैंने कहा नहीं इसका साथ नहीं। जो आदमी इदारे की चीज़ उतार के बेचेगा वो इदारा कैसे चलेगा? इसी तरह ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आ गया। मैं अपनी सीट पे बैठा, मेरे पास बंदा आया, उसने कहा जी मुझे शोकास नोटिस जारी हो रहा है। अब जब मेरे पास मुलाजम आता है ना तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि मैं कोई स्टेटमेंट बना रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी सीट पे बैठा रहा तो उसको तो इशू हो गया। तो मैं वहाँ गया, मैंने उसकी सारी फाइलें स्टडी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम सेक्शंस में काम किया हुआ है। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत हाई लेवल के ऊपर कंटेम्प्ट मूव हो गई है। मैंने पहले उनको समझाया कि जब कोर्ट केस आता है तो इसको आप रेड फ्लैग लगाएं ताकि आपको पता चले सारी फाइलों में। सारी बात करके मैं अंदर चला गया, वहाँ भी मैंने उन्हें कहा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो केस फिर स्पेशल सेक्रेटरी साहब के पास चला गया, लेकिन उन्होंने बहुत ही शफकत दी। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी जो चीज़ आपने इसे शोकास से समझानी है ना वो मैंने वैसे समझा दी है और इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। और वाकई आइंदा नहीं हुआ। यानी ये हमारा एक घर है, ये हमारा एक घराना है, हम सब यहाँ आपस में एक फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं चाहे हम हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कि इन सबको लेके मिल के चलूँ। ये नहीं किया कि कभी भी किसी डायरेक्टर डीजी के सामने बैठ के मैंने अपने मुलाजम के अगेंस्ट बात सुनी हो। ये नहीं हो सकता, ना की ना सुनी। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि मैं आज सुरखरू हूँ अपने दोस्तों में, अपनी अल्लाह के बारगाह में, अपने ऑफिसर्स के साथ।
کہ کسی کا برا نہیں ہونے دیا. روٹین میں جہاں میں ڈیوٹی کرتا ہوں نا, میرے پاس آرڈر تھا پنجاب کا, وہاں بھی میں نے یہی کوشش کی, کیونکہ میرے پاس NOC آتے تھے ریٹائرمنٹ کے. اب ایک آدمی ریٹائرمنٹ کے قریب ہے, اس کی بچی کی شادی ہے, اس کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں, لیکن اس کو انفارم نہیں کیا گیا کہ تو ساری سروس میں اپنے NOC کو کلیئر کر. تو وہاں بھی میری کوشش تھی کہ آپ فائل کو مکمل کریں اور NOC لے جائیں, اور یہی چیز ہونی بھی ہی چاہیے, چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, چاہے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں, چاہے آپ گھر میں ہیں, چاہے کہیں ہیں. ایک ڈسپلن سے معاملات چلتے ہیں. اگر ڈسپلن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج اتنا بڑا ہاؤس ہے, اس کی ترقی ہے, ایک ونگ کو اگر میں ڈسکس کروں نا تو شاید آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ونگ کو کتنا نوازا ہے. یہ دیکھیں, یہ اتنی تنظیم ہی ہے نا, اس تنظیم کی برکت ہے کہ آج ہم 2 AC میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے معاملات کر رہے ہیں. ورنہ ایسا تصور بھی نہیں ہے اگر تنظیم نہیں ہے. تو تنظیم کے ہم بڑے شکر گزار ہیں, ان لوگوں کو بھی جنہوں نے بنائی, جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں, جنہوں نے اس کو چلایا. حاجی فضل ڈار صاحب آج بھی اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیتے ہیں, اس ہاؤس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو میں نے اپنے ٹینیور میں 4 سال میں انہیں کبھی بھی زحمت نہیں دی, اپنے مسائل خود حل کیے. مرکز آ جائے, صوبہ آ جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ خود جا کے اپنے مسائل کے لیے اندر جائے. جب ہم بیٹھے ہیں تو پھر ہم اس کو حل کرتے تھے, اپنے معاملات کو خود ہم نے سالو کیا. ان کی رہنمائی ضرور لی لیکن زحمت نہیں دی. تو اللہ کا بڑا احسان ہے جی, بڑا شکر ہے اس کا. آج ریٹائرمنٹ کے دن, کیونکہ ایک بڑا لمبا عرصہ یہاں پہ گزرا ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک فیملی کی طرح آپ کا آفس جو ہے وہ بن جاتا ہے, کیونکہ جب آپ یہاں پہ 7 سے 8 گھنٹے روزانہ گزارتے ہیں. کیا پیغام دیں گے آج کے دن آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں, آپ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, جو زراعت محکمہ زراعت کے ملازمین ہیں, جو زراعت ہاؤس کے ملازمین ہیں, ان کو سر کیا پیغام دیں گے آج جاتے ہوئے؟ چونکہ یہ جو آج پارٹی دی جا رہی ہے یہ ہماری آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کی طرف سے ہے, تو میں یہ چیز بار بار انہیں کہتا ہوں کہ اس تنظیم کی آپ قدر کریں. یہ تنظیم جس حالت میں بھی ہے, یہ اس طرح کی تنظیم نہیں ہے جیسی شروع میں تھی, چلیں جس حال میں بھی ہے تو اس کی آپ قدر کریں, اس کو ٹائم دیں, اس کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے. اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو پازیٹیولی استعمال کریں, نہ کہ نیگیٹو. اس میں ہم بہت مفادات لے سکتے ہیں, آپ کو سوچ نہیں سکتے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ہاؤس کے اندر کہ کتنے فائدے ہم لے سکتے ہیں. لیکن آپ وہ فائدے لیں گے ملازم کو بیچ کے. اگر آپ ملازم کی ویلفیئر کے لیے گئے ہیں تو پھر آپ کا فائدہ نہیں بنتا. تو تنظیم انہی چیزوں سے جو ہے نا خراب ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی. اپنے مفادات کو ترجیح نہ دیں. آپ دیکھیں کہ یہاں ہزاروں ملازم ہیں, اللہ تعالیٰ نے چند بندوں کو چنا ہے, 18 ہیں, 20 ہیں, 25 ہیں, جو صرف خدمت کے لیے ہیں اپنے اپنے ونگ کی. تو لہٰذا اپنی خدمت کو ترجیح دیں, اس کا شکر ادا کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سہولتیں آپ کو ملتی ہیں اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو میرا تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی تنظیم کے ساتھ مخلص رہیں اور ملازمین کے آپ کام آئیں, اور ظالم کا ساتھ نہ دیں, ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. بہت شکریہ آپ کا. جنرل سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی باتیں آپ نے دیکھا انہوں نے کہیں. ان کا کہنا تھا کہ زراعت ہاؤس کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کی فیملی کی طرح ہیں, اور ان کے تمام مسائل جو ہیں انہوں نے ترجیحی بنیادوں پہ حل کروائے ہیں. اور وہ جاتے جاتے آج یہ پیغام بھی دے کر گئے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملازم کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے حق پہ کھڑا ہونا ہوگا. اگر آپ حق پہ سچ پہ کھڑے ہوں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. میرے ساتھ کرامت علی سندھو صاحب موجود ہیں جو کہ محکمہ زراعت پنجاب کی یونین کا بڑا اہم حصہ ہیں, اور جب سے انہوں نے یہاں پہ اپنی جاب سٹارٹ کی تھی اس کے بعد اسی یونین کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, اور یہاں پہ جتنے بھی ملازمین ان کی فلاح و بہبود کے لیے کرامت صاحب نے بڑا اہم کردار یہاں پہ ادا کیا ہے اور فلاح کے لیے کام کیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرامت صاحب, ایک تو آپ نے یہاں پہ جاب تو کی ہے, اس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ نیکی بھی کی ہے. دیکھیں جاب ہوتی ہے کہ آپ آئے, آپ نے اپنا کام کیا اور چلے گئے, لیکن جو یونین ہوتی ہے وہ ایک نیکی کر رہی ہوتی ہے, وہ جہاد, وہ جنگ لڑ رہی ہے ملازمین کی فلاح کی, جو کہ ایک نیکی ہے, ایک صدقہ جاریہ اگر میں کہوں گا وہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک آپ نے ایک لمبا عرصہ یہاں پہ گزارا ہے, ملازمین کو یہاں پہ کس طرح کے مسائل درپیش آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی, اپنے خیالات کی,
تو انتہائی دل کی گہرائیوں سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی میں نے 2/9/85 میں یہاں پہ اپوائنٹمنٹ میری ہوئی تھی، تو مجھے شروعات میں ہی، میں جب سے کالج لائف میں بھی تھا، مجھے ایک شوق تھا، بے شک میں یہ سمجھ لیں کہ کسی غریب گھرانے سے تھا، لیکن مجھے شوق بہت تھا کہ لوگوں کی خدمت کروں۔ تو 2/9/85 میں آیا تو یہاں پہ حاجی فضل داد صاحب سے، یہ ہمارے ادھر اپنا نا کرتا دھرتے تھے سارے یونین کے، تو 2/9/85 میں آیا، میں نے ان کے خلاف اپوزیشن گروپ بنایا، جو شاہین گروپ کے نام سے۔ میں نے اپوزیشن میں کردار کرتے ہوئے میں نے یہ کبھی غلط سٹیپ نہیں لیے تھے کہ اگر یہ آگے ہیں اور بس کیا جلوس جا رہا تو میں ان کے ساتھ ہی مل کے جاتا تھا کہ تاکہ ہماری یونین کو کوئی لاس نہ ہو یا ہماری یونین کو کوئی، یعنی کہ آپ نے جو ڈپارٹمنٹ کی یونٹی رکھی، یونٹی کے لیے میں نے، بلکہ آج تک میں حاجی صاحب کو بھی کہتا ہوں یونٹی پیدا کریں، کیونکہ ہمارے اندر کئی گروپ ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب یونٹی ہوگی تو ہم مسائل حل کریں گے۔ کچھ جب میں بھرتی ہوا تھا تو میں نے یہ دوستوں کو دیکھا کہ وہ کبھی کسی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے سے بھی نہیں گزرتے تھے، ڈرتے ہوئے کہ کوئی شور نہیں، مطلب کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم نے آ کے پھر یونین میں کردار ادا کیا۔ میں اس وقت اپنا جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ 3-4 مہینے کے لیے جو لیو ویکینسی ہوتی ہے اس پہ ہوئی تھی، تو پھر میں نے لیو ویکینسی پہ الیکشن لڑ لیا۔ تو سب لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ یار آپ کو نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ میں نے کہا یار نوکری بھی جاتی چلی جائے، لیکن جو میرا مشن ہے وہ میں لے کے۔ جب آپ نے یہاں پہ جوائننگ دی 1985 میں، تو یہ الیکشن آپ نے کتنے سال بعد لڑا؟ میں 4 مہینے کے بعد الیکشن لڑا تھا۔ یعنی 4 مہینے بعد 4 مہینے کے بعد میں نے الیکشن لڑنا تھا۔ میں الیکشن ہار گیا تھا کیونکہ یہ اسٹرانگ تھے، حاجی فضل داد بہت اسٹرانگ رہا ہمیشہ سے ہی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے، کیونکہ ہمارا ایک کردار تھا کہ ہم علیحدہ نہیں ہو رہے گروپ، حالانکہ 2 گروپ بن گئے تھے، ہم اس گروپ کو بھی جوائن نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا نہیں، گروپ ایک ہی رہنا چاہیے، یعنی یونین ایک رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب محکمے میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو 2 گروپ الیکشن لڑے۔ حاجی فضل داد صاحب کو آپ نے کب جوائن کیا؟ میں نے حاجی صاحب کو اپنا نا، یہ کوئی آپ سے 15 سال کی پہلے کی بات ہے، تو حاجی صاحب کا گروپ جو سارا تھا ان کے خلاف ہو گیا تھا، یہ اکیلے رہ گئے تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ بندہ تو اصل دیکھنا تو چاہیے کسی کا میرٹ۔ وہ حاجی صاحب بڑی محنت کرتے تھے رات دن لوگوں کے لیے، اپنا نا حاجی صاحب، اور انشاءاللہ میں نے بھی رات دن، بلکہ میں نے اپنے کبھی بچوں کا بھی نہیں خیال کیا۔ میرے بعض جگہ پہ بچے بھی خلاف ہو گئے تھے کہ یار سارا رات دن تو آپ باہر رہتے ہیں، گھر کے مسئلے، میں نے آج تک سودا بھی گھر نہیں بیچا کبھی لے کے۔ تو آپ نے جتنا وقت جو گھر والوں کو بھی دینا تھا وہ آپ نے یہاں پہ ملازمین کی فلاح کے لیے کام کیا۔ تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں میں نے گھر کو کبھی وقت دیا ہی نہیں، مجھے شوق ہی اتنا تھا۔ میرا گاؤں یہاں سے کوئی 30 میل دور ہے، سینٹر پارک کا میری رہائش ہے، تو وہیں گاؤں میرا تھا۔ تو میں نے وہاں سے ادھر ہی رہائش رکھی ہوئی تھی نارکلی میں، تو گاؤں میں بہت کم جاتا تھا کیونکہ سارا دن یونین کے کاموں میں، کبھی اپنا ہائی وے، کبھی اپنا ایجوکیشن، میں نے تمام محکمے اس تھوڑے سے عرصے میں سارے محکمے وہ کر لیے تھے۔ ہر بندے کے پاس میں جاتا میرا، بلکہ یہاں پہ بھی میری یہاں پہ لوگ اگوا ہوں گے، میں جب بھی گھر سے آتا تھا نا، میں ہر ایک کمرے میں 10 منٹ لازمی دیتا تھا۔ یہ 4 بندے ادھر ہیں، 4 بندے ادھر ہیں، ہمارا دفتر بہت بڑا ہے، تو میں نے سارا وقت ادھر کر کے جاتا تھا۔ یہ بتائیں کہ جو ملازمین کی جو مسائل تھے، جس میں ان کے کوئی الاؤنسز ہوتے ہیں، جو کنفرم ملازمین نہیں ہوتے ان کو ریگولر کروانا ہوتا ہے، تو اس پہ کہاں تک آپ نے مطلب مطمئن ہے ملازمین؟ نہیں، اب پیچھے جی ہمارا جو دور تھا نا، اس میں تنخواہ تو بہت ہی کم تھی نا، لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک ایپکا کا ویژن تھا کہ لوگوں کی تنخواہوں کے لیے رات دن انہیں لگایا۔ آج دیکھیں ماشاءاللہ میں تو کہوں گا آج ہر بندہ خوش ہے، وجہ آج جو جتنے کلرک تھے آج افسر بن گئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے ایک بندہ تو اس کی پروموشن ہی نہیں ہوتی تھی، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے آج تک اپنی پروموشن نہیں کبھی کروائی، اور میں حقیقت میں نہ کبھی کسی افسر کی محنت کی کہ میری پروموشن کرو فلاں کی نہیں ہونی، بلکہ میں ایک دو دفعہ قربانی بھی دے دی، میں نے کہا کسی کو دے دو، میں اسی میں خوش ہوں۔ تو آج انشاءاللہ ہماری بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی خواہشات کو آپ دفن کر دیں، اپنی خواہشات کو رد کر کے کسی دوسرے کے کام میں۔ انشاءاللہ شاید کسی کو یہ محسوس ہو کہ شاید میں کوئی اپنا بڑھ چڑھ کے میں بڑھ چڑھ کے بیان نہیں کر رہا کسی چیز کو، میری یہ ایک خواہش تھی اور ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں کسی کا کام ہوں، اور آج بھی ہے، بلکہ آج میں پیچھے مر کے بستر پہ بھی رہا ہوں، تو میں وہاں بھی اگر کوئی کہتا تھا میں ساتھ، آج بھی میں تھانے میں چلے جاتا ہوں، میں بیمار بھی ہوں تب بھی چلے جاتا ہوں،
मैं बल्कि उधर मेरी रात को पंचायतें होती है, मैं अटेंड करता हूँ, जितनी बीमार भी तो अभी अटेंड करता हूँ। इधर भी यही मसला था, ये यहाँ पे ये सारी अवाम मेरी गवाह है कि जितने भी आते थे, मैंने अपना ये नीचे मेरा कमरा था, मैंने 200 बंदा भी रोजाना अटेंड किया हुआ है और हर की खिदमत में। मुझे आज तक ये एग्रीकल्चर हाउस में बल्कि बाहर ये नहीं कहता था यार करामा संधू ने कभी किसी चीज़ की ना की है, ना मैंने कभी ना की थी, क्योंकि पैसे घर में ये कि मेरे वाले साहब थे, मेरे भाई थे, तो पैसे जितनी भी मैं तनख्वाह अगर मिलती थी यहाँ पे खर्च किया जाता था, मैंने घर नहीं कभी लेके गया। अच्छा ये बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है कि आज एक इतना अरसा यहाँ पे 37 साल आपने 36 साल जिंदगी के दिए, 36 साल मेरा तो यहाँ से आज आप जा रहे हैं तो एक दिल पे एक इसे कहते हैं कि बोझ सा होता है, एक मोहब्बत होती है इधर के अफराद के साथ, रोजाना आपने यहाँ पे वक्त गुजारना होता है, तो मुश्किल नहीं होता मतलब बाद में वक्त गुजारना? नहीं, एक चीज़ का मुझे ज़रूर दुख हुआ है जाने का। मैं जब रिटायरमेंट ली तो बड़ी खुशी से ली है, मैं कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा एक गांव में जिस इलाके में तो मेरा ग्रुप है एक, वो आज अरबोपति हो गए हैं। मुझे उस वक्त वो कहते रहे, लेकिन मैं एक एपका की वो जो होती है अपना ख्वाहिशात कि मैंने इनके साथ ही चलना है यार, मैंने इधर ही खिदमत की। एक खिदमत की वजह से मैं बहुत लूज़ किया पीछे से, नहीं तो आज मैं शायद मैं एक सौदा कराता तो करोड़ रुपये भी बच जाता था। लेकिन मैंने आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी से कमीशन नहीं ली, कभी किसी का कोई अपना आज तक वो नहीं किया, या ये हाउस में को कह दे मैंने किसी का काम किया, बल्कि पल्ले से पैसे खर्च किए, मैंने कभी किसी का खर्च नहीं करवाया। मैं किसी का 1 रुपया भी ज़ाया करवाना पसंद नहीं करता। ये मेरी आज भी ख्वाहिश है, कल भी है, आखिर तक रहेगी इंशाल्लाह। ये यानी कि आपने जितना भी यहाँ पे वक्त गुजारा है वो यहाँ के मुलाजमीन की फलाह के लिए गुजारा है, आपने दिया है वक्त उनको। जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो उसका एहसान मानता हूँ, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, जब तक अल्लाह की मदद शामिल ना हो। उस वक्त ने मेरी अल्लाह की तरफ से मदद थी, क्योंकि इतने हमारे पीछे रिसोर्सेज भी नहीं थे, फिर भी हमने हर जगह पे हर सतह पे हमने जाके लोगों के मसाइल हल किए है। बड़े से बड़े अफसर का हमने आज तक कोई अफसर ये नहीं कह सकता कि हम गए हों उसके से डर गए हों। हर अफसर को हमने डराया है, हमें उनसे कभी डरे नहीं है। डराया ये नहीं कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती मफाद मैं कहता हूँ, ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने ज़ाती मफाद कभी लिया ही नहीं। बिल्कुल, अगर ज़ाती मफाद आप ले लेंगे तो फिर मुलाजमीन के काम रह जाते हैं बीच में। लोगों के मसाइल के लिए हमने हर जंग लड़ी है, जहाँ भी गया सारा दिन, अगर अपना ना अदालतों में भी गए हैं, थानों में भी गए हैं, हम थानों में पकड़े जाते थे जब यूनियन का जुलूस वगैरह होते थे, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें अपना तकलीफ का, हम बड़ी खुशी महसूस करते थे। बल्कि रिटायरमेंट में बहुत खुश हूँ मैं, मेरी रिटायरमेंट हुई खुशी है। सिर्फ अगर खुशी नहीं है तो इसमें है कि यार हम यहाँ पे आके लोगों की खिदमत करते थे, लोग भी बहुत अच्छे लोग थे यार यहाँ पे ना, हमारे अफसर भी इतने बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे लोग अफसर भी थे जो बड़े। बल्कि एक डीजी की आपको मिसाल देता हूँ, ज़फ़र याब हैदर नाम के, मुल्तान से उनका ताल्लुक था। यकीन जो वो ऐसा इंसान था तो वो खुद लोगों के मसाइल करते थे। जब मैंने रिटायरमेंट लिख के दी 2018 में कि मैं बीमार हो गया, तो उसने ये लफ्ज़ कहे थे वो जो मुझे आज उसके बहुत पसंद लफ्ज़ है। उसने कहा संधू साहब को घर से फ़र्द बीमार हो जाए ना, उसको घर से निकाला नहीं करते। मैं आपको रिटायरमेंट नहीं दे सकता, जितनी देर है आप इधर रहें, हम आपकी खिदमत करेंगे। बल्कि जितनी देर हो रहा मुझे कोई परेशानी नहीं, बल्कि मैं खुद ही बल्कि मैं तो घर में रहता ही नहीं था, आता तो इधर ही था। चाहे काम करो या ज़्यादा करो, ये तो मैं इस पर बहस नहीं कर सकता। तो बाद इंसान से कोताहियाँ भी होती है, ये मैं तो कहूँगा कि मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ, लेकिन बात ऐसी होती है कि जो दिल आज़ारियाँ होती है। लेकिन मैं जाते हुए शुरू से लेकर आज रिटायरमेंट लिखी है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लगा था भाई अगर किसी के मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ तो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। किसी का लेना देना है, मैं आज बैठा हूँ आज ही ले जाओ, जब मेरी ज़िंदगी जब तक है, जिसका भी कोई मसला है। बल्कि ये शेख साहब एक दफ़ा शेख साहब से मैं नाराज़ हो गया था, शेख साहब की दिलदारी हुई है, बल्कि आपकी साथ मैं शेख साहब से भी मादरत करूँगा अगर मेरी तरफ से कोई इनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं मादरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका भी बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें दावत दी और आपने ना, बाकी ये मैं सब दोस्तों को करूँगा, लोगों के काम आना चाहिए, हर एक की खिदमत कोशिश करें। मसाइल तो सारे इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जितनी उसकी हिम्मत है वो मसाइल किसी ना किसी के काम ज़रूर आना चाहिए। ये इस करके नहीं आना चाहिए कल वो मेरे काम आएगा, इसलिए आना चाहिए खुदा है, खुदा को राज़ी करने के लिए आना।
ہمارے ساتھ اس وقت حاجی فضل داد گجر صاحب موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پورے پاکستان میں جو مزدور ہیں ان کی آواز بلند کرتے آئے ہیں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے آئے ہیں. حاجی صاحب السلام علیکم. السلام جی. حاجی صاحب ایک بڑا عرصہ آپ نے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں چھوٹے طبقے کے چھوٹے جو اسکیل کے ان کی آپ نے آواز بلند کی ہے, ان کو حقوق دلوائے ہیں آپ نے. تو اب اس موقع پر آ کے کیا فیل کرتا ہے, مطلب ایک دلی خوشی ہوتی ہوگی کہ کتنے ہزاروں ملازمین ہیں کہ جن کے آپ نے کام کروائے ہیں, جن کے مسئلے تھے ان کو دور کروائے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا کوہ نور والے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملازمین کی آواز کے لیے ہمیں وقت دیا. درست کہ یہ سب سے یہ 87 سے ایپکا بنی ہے, تو اس وقت سے پہلے ہم نے یہ ملازمین 1 سے 16 پہلے تھی, اب یہ 1 سے 22 کے ہم جو مطالبہ تھا نا وہ منظور کرواتے ہیں. تو پہلے 16 گیٹ تک تھا, اب آپ نے 22 تک مفید ہو رہے ہیں. ان میں آفیسر بھی ہیں, سب کچھ ہیں, چیف سیکرٹری صاحب, سب چیز جو بھی ہیں وہ سارے مفید ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہ بہت مشکل سے ایپکا بنائی تھی. یہ بخاری صاحب تھے, ہدایت یار بخاری صاحب, وہ لے کے آئے تھے مشن, تو ان کے مشن کو ہم نے کامیاب کیا انشاءاللہ تعالی. میں اس وقت سے لے کر آج تک ایپکا کا خادم ہوں, کیونکہ میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں صدر ہوں یا میں پاکستان کا چیئرمین ہوں. خدمت کی آپ نے, خدمت کی ہے ملازمین کے دل سے کی ہے, اس کا صلہ مجھے آج تک مل رہا ہے. جب میں 15 میں ریٹائر ہوا ہوں اس وقت بھی میں لے کر آج تک میرے سوا یہ میرے تنظیم جو ہے, جو میرے ایپکا زراعت والے ہیں, یہ میرے مشورے سے چلتے ہیں, میرے سے مشورہ لیتے ہیں, میں ان کو دیتا ہوں, ٹائم بھی دیتا ہوں. تو جب تک میرے دم میں دم ہے میں ایپکا کی خدمت کرتا رہوں گا اور کرتا رہا ہوں. ادھر میں نے جب سے ایپکا بنی تھی میں ایز اے پریزیڈنٹ تھا, اور جب میں ریٹائر ہوا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ ہوا ہوں. 27-28 سال میں نے خدمت کیا, اور ابھی بھی آپ اپنے فرائض یہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں. ہاں جی, ابھی تک میں دے رہا ہوں, ریٹائر ہو کے بھی دے رہا ہوں. اب میں پورے پاکستان کا چیئرمین ہوں, ادھر بھی میں جاتا ہوں, ہر ضلع میں جاتا ہوں, ہر صوبے میں جاتا ہوں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں. یہ جو ہماری سروس ہے ایپکا کی, یہ 24 گھنٹے کی سروس ہے. میں نے پورا پاکستان پھرا. 24 گھنٹے میں کسی بھی ملازمین کا مسئلہ آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو میں سارے کام چھوڑ کر وہاں کھڑا ہوتا ہوں. تو میری پہچان ہے, پورے پاکستان میں پہچان ہے, لاہور میں بھی پہچان ہے, پورے محکمہ زراعت میں میں بانیوں میں سے ہوں. میرا ادھر اب بھی میرا یہ نام آپ سامنے دیکھ لے, فضل دار گروپ کے نام سے میرا گروپ چل رہا ہے. آج تک میں چلا بھی گیا ہوں, میرا گروپ کا نام ہے, اور انشاءاللہ یہ میرے دوست جو ہے جو تعاون کرتے ہیں, میرے ملازمین میرے پہ جان دیتے ہیں. میں اب بھی آؤں تو دوسرے کوئی بھی ہو تو ملازم سارے نہیں نکلیں گے, کوئی نہ کوئی چھپ جاتے ہیں. جب میری آواز آتی ہے تو جو چھپے ہوتے ہیں وہ بھی نکل کر میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور لاہور میں شروع سے لے کے رات تک اگر سب سے زیادہ ملازمین لے کے گئے وہ محکمہ زراعت والے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح لے کے جاتے ہیں. لاہور میں سب سے زیادہ جو بھی جلوس ہے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, سب سے زیادہ محکمہ زراعت کا جاتا ہے. اب تو وہ چیز نہیں رہ گئی, کیونکہ اب ہمارے مفاد پرست ٹولے میں بھی ادھر بھی آ گئے ہیں جو ایپکا کو تقسیم کر رہے ہیں. 3-4 گروپ بن گئے جو اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر یہی ایک ایپکا ہوتی جس طرح پہلے تھی تو ہم ادھر سیکٹریٹ سے نکلتے تھے, گورنر ہاؤس تک آدمی ہوتے تھے. اگر ہم پنڈی سے فیض آباد چوک سے لے کر لیاقت باغ تک سارے ہوتے تھے, اتنی مطلب ہوتے تھے. اسی وقت ہماری ڈیمانڈ پوری ہوتی تھی. اس لیے اب بیوروکریٹ جی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ 4 حصوں میں ہے, تو اس لیے ہمارا یہ ڈیلے ہو رہا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ سب کو ایک ہو جانا چاہنا, اپنا مفاد چھوڑے, ملازمین کے مفاد کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر سارے اکٹھے ہو جائیں. جب ہم پہلے ایپکا بنی تھی اس وقت سے لے کے آج پے سلپ دیکھیں, اس وقت ملازم کی کتنی تنخواہ تھی, آج کتنی ہے. آج ہم جو کلرک ایسوسی ایشن والے ہیں لوگ, ہم اب افسر ہمارے جو ہیں سپریڈنٹ جو وہ بھی 17ویں اسکیل کا ہو گیا. یہ کس کی بدولت؟ صرف ایپکا کی بدولت. تو اس لیے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ایپکا جو ہے یہ سب سے مضبوط تنظیم ہے. نہ یہ بکنے والی ہے, نہ یہ جھکنے والی ہے, نہ یہ افسران کی کسی کی سرکاری, ہمارا سیاسی وابستیاں اپنے اپنے جگہ پہ ہے. لیکن جب بھی ہماری کاز ہوتی ہے ہم نہیں دیکھتے. ہم نے مارشاء اللہ میں بھی جلوس نکالے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا حق لیا ہے. تو آج بھی ہم
आप देख रहे हैं कि मैं इधर इंशाल्लाह ताला इस अपने हाउस की बहुत अच्छे, ये मेरे मुलाजम हैं, इन्होंने जितनी मुझे पहले इज्जत दी है आज रिटायर होकर भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इस एप्का को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। और इधर मस्जिद मैंने बनवाई है अपने हाथ से, मैंने इसकी तख्ती, जो मेरे अफसर थे वो इधर मस्जिद बनने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि इधर हमारा जो है ना व्यू वो खराब हो जाएगा। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अगर मस्जिद नहीं बनी तो इधर कोई भी नहीं बनेगी। तो मैंने खुद तमीर करवाई, मैंने खुद गैंती पकड़ के साथ काम किया और अफसर कह रहे थे कि पीछे ले जाओ, मैंने एक निकाली। फिर मैंने कहा आओ जेड़ा अफसर मुझे मना करता करो, आज या वो नहीं है या मैं नहीं है। तो जहां मैंने चाहा वहां मस्जिद की बुनियाद मैंने रखवाई। फिर डाकखाना बनवाया जो यहाँ नहीं बन सकता था, वो कह रहे थे शौगढ़ी में है, मैंने जाके अपने रात दिन मेहनत करके डाकखाना बनवाया। कंटीन बनवाई, कंटीन हमने बहुत मुश्किल अपनी मदद आपके तहत बनाई है। साइकिल स्टैंड बनाया, सारा हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। और सिर्फ मुलाजमीन की फलाह, आज तक मैंने अपनी सर्विस में अपना कोई भाई कोई भतीजा कोई भर्ती नहीं कराया, मैंने मुलाजमीन के बच्चे भर्ती करवाए। इनके लिए मैंने इधर शबाज, उस वक्त हमजा शबाज की सफदर कैप्टन के, उसके साथ हमने फड्डा डाल के कहा कि पहले मुलाजम के बच्चे होंगे फिर आपकी लिस्ट हम मंजूर करेंगे। मैंने नहीं करने दी थी, पहले मुलाजमीन के बच्चों को इधर अपॉइंट कराया, फिर वो जाने और उनका काम जाने। फिर हमने इधर सिखों की कचहरी लगती थी, जंगवी की इधर लगती थी, तारक जंगवी की, वो भी खत्म करवाई। हमने इधर बहुत काम किया इंशाल्लाह ताला, तो डट के काम किया है इंशाल्लाह। जब तक मेरे दम में दम है, मैं महकमा ज़राअत को अकेले नहीं छोड़ूंगा। मुलाजमीन के लिए इधर भी हो, पंजाब में हो, मरकज में हो, जहां मेरी जरूरत है मैं हाजिर हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब। आपका हाजी फजलदार गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी बातें सुन, उनका कहना था कि रिटायरमेंट के बाद भी महकमा ज़राअत के जो यूनियन के मुलाजमीन हैं पूरे पंजाब के और इसके अलावा जो दूसरे पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन को ये आज भी उसी तरह इज़्ज़त देते हैं जिस तरह पहले देते आए हैं। और इंशाल्लाह वो भी इनकी आवाज़ बनते आएंगे जब तक उनके दम में दम है, जब तक उनमें हिम्मत है, इंशाल्लाह उन मुलाजमीन का साथ देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट साहब, जो कि एक तवील अरसा सिविल सेक्रेटेरिएट में यूनियन के सरबराह रहे हैं और मुलाजमीन की फलाह के लिए काम करते रहे। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भट्ट साहब ये बताएं कि माशाल्लाह एक बड़ी आपने उम्र यहाँ पे जो मुलाजमीन है सरकारी उनकी खिदमत में गुजारी है, तो किस तरह के मसाइल दरपेश आए? क्योंकि आपको पता है ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो छोटे मुलाजमीन इनके कुछ अगर तकाजे हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनको पूरा ना किया जाए, क्योंकि उसके लिए फिर हाई ऑफिशियल तक जाना होता है। लेकिन यूनियन के जो सरबराहान होते हैं उनकी कोशिश होती है कि इनकी आवाज़ को हमने बुलंद करना है और जो उनके जायज़ मसाइल हैं उनको पूरा करवाना है, डिमांड्स को। तो किस तरह के मसाइल दरपेश आए और क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी आपने आज तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट मेरा नाम है जी। पहले मैं बाई 22 ईयर सेक्रेटरी 94 से मैं सदर था, और तो वहाँ तो बहुत मुश्किल आती थी, लेकिन वहाँ भागना नहीं पड़ता था। मिनिस्टर जो थे वो हमारे पास होते थे, सारे चीफ सेक्रेटरी साहब सामने बैठे होते थे। जब चाहते थे अपने काम के मुतालबात इतने थे। 94 में आया तो उस वक्त वो टाइम ड्राइवर को 500 रुपये मिलता था। तो हम कहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट जब वो ज़्यादा दे रही है कम दे रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के फजल से वो पहले 750 कराया, फिर उसके बाद 1000 कराया, फिर उसके बाद 1500 कराया, फिर हमने उसको 2500 कराया। ये इसलिए कराया कि हमने हमारे पास ऐसे सोचे थे कि हम करवा सकते थे कि ड्राइवर जो ऐसा पुर्जा होता है वो ऐसी जगह फिट होता है जो अफसर कहता है हमारे घर का ये फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ को हम इस्तेमाल करना जानते थे, और हमें अल्लाह का फजल था कि जब तक मैंने वहाँ गया, अल्लाह के फजल से आज भी पूरे पाकिस्तान में नाम है कि जी इस बंदे ने वेलफेयर की है। वेलफेयर का मकसद अगर लोग समझते हैं बाहर बोर्ड लगा लो, कार्ड जेब में डाल लो कि जनाब मैं सदर हूँ, मैंने ये किया। मैंने कहा इस काम को अगर करना है तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी तो समझ लो सारे काम ही पार हो जाएंगे। लोग समझते हैं कि ये सदर बन गया तो पता नहीं क्या हो जाता है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी आ गई है। अगर मैं देखता मेरे पास कई दफ़ा 4 वजीर ही, मैं ये पार्टी कर रहा है ना, मैं अभी भी मिनिस्टर से टाइम लिया को दे दी थे। मैंने कहा जी मैं इस ड्राइवर की चारों की पार्टी खुद करूँगा और उसको पता चलेगा कि यहाँ एग्रीकल्चर में किसी को रिटायर किया, मैं वहाँ करता रहूँ। मैंने जब कहीं कोई प्राइवेट सेक्रेटरी था, कोई ड्राइवर था, कोई क्लर्क था, जो भी है 4-5 इकट्ठे किए, कमेटी में ले गए, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया। मैंने कहा वो कर एक दफ़ा कि बड़े मजाक की बात है,
चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा सर वो ड्राइवरों की एक पार्टी है, वो बट साहब मेरे पास तो टाइम नहीं होता। मैं कहा सर आप ये मुझे बता दें, ये वही ड्राइवर है जब आप एक डिप्टी सेक्रेटरी थे तो आप सोए होते थे, बच्चे छोड़ के आता था, तो मुझे खुद इसकी तारीफें आप करते थे कि यार ये बड़ा अच्छा बंदा है। तो आज यार वो घर जा रहा है तो आपके लिए टाइम नहीं है, ये नहीं बुरी बात है। ले मैं समझता आपका एक कदम जाना भी उसके लिए हौसला अफजाई होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा ठीक है बट साहब मैं कल 11 बजे आऊँगा, टाइम दे दिया। तो जब वो टाइम दिया तो मैंने भी उसका इतना इस्तकबाल किया कि उसको पता चला, वो बल्कि कहने पे मजबूर हो गया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इतना इस्तकबाल तो मेरे जिन्होंने बेटी दी है उन दुल्हन का उन्होंने नहीं किया, जैसे आपने कर दिया है। मैंने कहा सर यही तो हमारे पास थी, हम यही तो मदद करते हैं और हमारे पास क्या है, आपने हमें कभी देखा नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया। हमारे अंदर जदी मोहब्बत आपके लिए है किसी के लिए नहीं है। उन्होंने कहा मुतालबत क्या है, भारत मसला क्या है। मैं कहा जी एक तो हमारा ओवर टाइम नहीं बढ़ रहा। उसने कहा ठीक है कितने हैं, उन्होंने कहा जी 750। उन्होंने कहा जो आज से 1500 हो गया। उसने कहा मैं कहा एक्सीडेंट हो जाता है तो वजीर साहब गाड़ी से निकलते हैं और अपना दूसरी गाड़ी पकड़ते चले जाए, ड्राइवर वहीं पड़ा होता है। तो इसके लिए कोई एम्बुलेंस ऐसी होनी चाहिए जिसकी इमरजेंसी, अगर हम पंजाब को एम्बुलेंस देते हैं तो सेक्टर में एम्बुलेंस ही नहीं है। उसने कहा ये 4 बजे आपको ये भी मिल जाएगी। आप मुझे बताएं कि अगर कोई काम करने वाला हो तो काम बड़े हैं, काम हो जाते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ये कम अज कम काम करने वाला बंदा हो, ये नहीं खाली बोर्ड लगा लिया कि जनाब उसे बैज लगा लिया कि मैं सदर हूँ, नहीं। तो देखें वो काम जब करते हैं तो नजर भी आते हैं, आवाम आपकी तभी इज्जत करती है। आज भी अल्लाह के फजल गेट से अंदर होंगे ना, गेट से अंदर तो आपको पता चल जाएगा जहाँ को गुलाम मुस्तफा भट्ट था। हमने अल्लाह से यही मांगा था कि या अल्लाह ये इसको करना है तो बाधा समझ के हमसे करें। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फौत हो गया। मैं आपको गोंदल साहब से हमारे चीफ सेक्रेटरी, तो एक ड्राइवर को पुलिस वाले ने गोली मार दी। वो रात को कुछ 11 बजे आ रहा था किसी महफिल से, तो वो ड्राइवर आने मेरे खिलाफ था। मैंने कुछ यार उसकी मुखालफत अपनी जगह है, ये बच्चा जो है ना ये इसका ज़रूरी है। मैं बरांडे में चला गया चीफ सेक्रेटरी के, जब वो बाहर निकला तो मैं उसको रोक दिया। मैं उन्होंने हाँ बट साहब किधर आए। मैं जी बड़ा अफसोस हुआ है कि जनाब ये पूरा स्टेट बन गई है कि सेक्रेटरी का मुलाजम होए वो बच्चे ने गोली मार दो, कोई बंदा निकला पर्चे ना कटे। वो मैं उसने गल कर रहा था, मेरे इन्ने का ज़ाहिर हुआ कि मेरे सुनने लगे। बहरहाल उसकी मेहरबानी, उन्हें उससे गए कमेटी रूम की आज ये बेटा थी, उन्हें बाहर पढ़ाया। उन्होंने कहा ये गुलाम साहब भट्ट साहब ना इनका बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। जहाँ तक SHO और सारे अंदर हों, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शाम तक सब उनके घर घूम रहे थे कि खुदा के लिए माफी दे रहा हूँ। लेकिन काम करो, काम नहीं करोगे तो फिर वैसे ही है जैसे समझ लो फोटो खिंचा लो और बार घर जाकर सो लो, ये नहीं। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने इन लोगों को देखा, ये हमारे जो ड्राइवर थे यहाँ पे डिपार्टमेंट में, इनको थोड़ा सा मैं जगाया। मैं कहा यार आप आपका एक हमारा अदारा ठीक है, लेकिन आपका के अंदर जो ड्राइवर की काज की बात है वो नहीं होती। क्योंकि मैं चीफ सेक्रेटरी के कमरे में मौजूद था तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई उनका क्या किया। उन्होंने कहा ये क्लर्क एसोसिएशन है। उसने क्या बोला, ये क्लर्क एसोसिएशन है, ये दूसरी क्लास एसोसिएशन नहीं है। इनको मैंने फिर जगाया। मैंने कहा भाई आप अपनी काज का आप करें, अगर आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये जो मुतालबा नहीं है वो भी हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मजदूर रहनुमा मौजूद थे भट्ट साहब, आपने उनकी बातें सुनी, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। और स्पेशली जो उन्होंने यहाँ पे बातें कहीं वो बातें थी कि जो हमारी यूनियंस हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको एक यूनिटी, उनको एक मुत्तहिद होकर रहना होगा, तभी वो जाके जो अपने मसले मसाइल हैं उनका हल कर सकेंगे, उनको मनवा सकेंगे। इंशाल्लाह किसी तरह के प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।